मेरा नाम इमरान गोंदल है। मैं मंडी बहाउद्दीन तो आया। ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉद्दीन ਨਾਲ ਮਲਕਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਟਲੀ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2017-18 ਤੋਂ ਔਰ 2020 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਥੋੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਗੜਬੜ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ सूर्य रहमान की थेरेपी उस टाइम ट्राई की थी तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सानू दा 100% रिजल्ट आख लो जिस तरह तुसी आखना चाहो। बच्चा पैदा होया तो 6-7 दिन दसी तो उसकी सांस दी नालियां बंद हो जांदियां सन। तो उसकी इतनी छोटियां नालियां सन इस वजह तो ना, लेकिन ये है कि वो मतलब एक दो दफ़ा सन इस तरह कॉल करनी पई, उत्थे 2-3 मिनट में एंबूलेंस वगैरह वो सब कुछ पीडियाट्रा वगैरह आ जाती सी दरवाजे ते। तो उन्होंने सारा चैकअप वगैरह किया। दूसरे दिन हॉस्पिटल वगैरह उन्होंने रखा तो हॉस्पिटल में उन्होंने सारा चैकअप किया तो उसमें छोटी जी प्रॉब्लम सी, उसका दिल भी सुराख सी, हार्ट जो वो कंप्लीटली क्रिएट नहीं सी होया। तो इस वजह तो उन्होंने शायद शक सी कि हार्ट फुल क्रिएट ना होने की वजह तो इसका सांस रुक जाता कदे कदे। तो 2-3 दिन बाद फिर मैंने सोचा, क्योंकि मैं चीज़ सुन रहा लगातार इस मामलात कदी कदी नॉर्मली ऑनलाइन चैक होंदे पे। उस टाइम कोविड भी आ, फिर टाइम भी साढ़े कोल काफ़ी सी इटली में, तो तुहानू पता फुल कंप्लीटली 1 साल बंद रहा। तो उस टाइम असी फिर 7 दिन का वो किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस तो बाद ना बच्चे को प्रॉब्लम हुई। और 3 महीने तो बाद उन्होंने मतलब 6-7 महीने बाद उन्होंने ऑपरेशन करके उसका जो हार्ट इशू सी वो क्लीयर करना। तो 3 महीने बाद उन्होंने जिस टाइम उसके सारे टेस्ट लाए तो उन्होंने कहा कि जो दिल का सुराख है ऑटोमैटिकली बंद होना शुरू हो गया, तो असी वेट कर लें। उसका हुण तकरीबन बच्चा हुण तो 3 साल का, 2 साल बाद हर 3 महीने बाद या 90 डेज़ बाद दोबारा टेस्ट करते सन। तो उस बाद 2 साल बाद उन्होंने कहा कि हुणे फुल क्लीयर हो गया, तो सन कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है और उसका हार्ट जो जिस जगह तो सुराख सी वो कंप्लीट हो गया, क्रिएट हो गया। तो वो मैं बड़ा मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਥੈਰੇਪੀ? नहीं, असी सिर्फ सूर्य रहमान सुनी सी। जी है बच्चे कोल बिठा के तो मतलब वो 3-4 दिन फिर समझ की आई कि की मसला सी, बच्चा क्यों बीमार होया? अल्लाह ताला बीमार बच्चे पैदा करदा है? अल्लाह ताला जालिम होए ना इस तरह? नहीं ज़ेब, यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। जालिम वाला तो मैं मतलब वो तो कॉन्सेप्ट मैं नहीं है जो लेकर बैठा कर ये कभी नहीं आज तक सोचा। लेकिन ये शायद असी साड़ी प्रॉब्लम है ना, अल्लाह ताला तो नहीं ना, असी अपने आप तो आप जुल्म करते पे होने या असी आप जालमा विच होने शायद इस वजह तो अल्लाह ताला शायद मौका देंदा या शायद उसने ये चीज़ दिखानी सी। क्योंकि कोई ना कोई भी प्रॉब्लम हो किसी ना किसी जगह तो लैके जाती पई है। लाजम तो नहीं ना है कि मतलब वो उस नाल लाजमी मेरे हिसाब नाल मैं जी समझ आ रही है बीमारी वो है जिस नाल मैं बीमार हुआ और वो मैंने लैके कब्र तक चली जाए। अगर वो मैंने कब्र तक लैके नहीं जा रही तो बीमारी नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ कोई आजमाइश है या कोई मतलब मेरे जी मकाफात अमल है। कुछ मैं हरकतां कीतियां इस किस्म दी या मेरे इर्द गिर्द कुछ ऐसे मामलात में जिन्हों का मैं रिस्पॉन्सिबल आ या जिस जगह कई बार होंगे इंज शायद कि असी अपनी जगह तो बह के देखते पे हैं ना। और मैंने अजे तक इस किस्म का कोई बंदा मतलब तुसी आजकल स्टेटस देखो लोगों के तो हर बंदा ये रोना रो रहा कि मेरे नाल घर वाले ने इंज कर दिता, बिरा मैनू माड़े लभे, उन्होंने मेरी ज़मीन तो कब्जा कर लिया, वालद ने वंड नहीं सही की, बंद कर दो भाई, वालद ने ज़मीन नहीं सही वंडी, मेरी बीवी ने इंज कर दिता, उसने मतलब प्री मैरिटल जड़े उन्होंने भी इस किस्म के सारे मैंने अजे तक वो बंदा कोई नहीं मिल रहा जिसने किसी नाल ज़्यादती की है। जालिम नहीं सारे नाल हुई है मतलब स्टेटस उत्ते तुसी 18-20-40 बंदे दा स्टेटस वो सारे नाल जुल्म सारे मजलूम होंदे ने, सारे नाल होया हुआ कीतो किसने वो बंदा नहीं लभ रहा अजे तक। मतलब सही गल है वो है कि साडे विच ही शायद कोई मन नहीं रहा कि मैं मन नहीं रहा। दूसरा एक और भी है ना कि तमाम लोगों नाल जिस तरह मैं उत्थे मेरा कुछ इस किस्म का काम शॉफरिंग का काम है ना, तो हाई क्लास के लोग आते उन्होंने अपने प्राइवेट जैट्स होंगे उन्होंने नाल मुलाकात जितने भी लोग नो ना जितने भी लोग नो वड्डे तो वड्डा बंदा उसने अपनी किसी न किसी चीज़ वास्ते उसने अपना एक डिफेंस भी थ्योरी रखी हुई है। ठीक है मतलब मैं एक बंदा वो थोड़ी बड़ी चोरी भी कर रहे हो कहता मालक मैंने देंदे की मतलब उसने अपनी डिफेंस में कुछ ना कुछ थ्योरी रखी हुई है। लेकिन वो साड़ी थ्योरी साढ़े वास्ते तो चल सकती है लेकिन जी थर्ड पार्टी है इसकी मैं अक्सर उत्थे एक मिसाल देना कि मैं एक बंदे लेबर नूं रख लेना थोड़े रेट ते ਉਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ
दिन ਦਾ 100 ਯੂਰੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੱਖ ਲੈਣਾ 40 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੇਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ 40 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਔਰ ਉਸਨੇ ਬਾਕੀ 60 ਯੂਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਗੈਰ ਗਿਣੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਿਕਲਣੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਨੋ ਮਤਲਬ ਔਰ ਨਿਕਲਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਉਹ ਐਸਾ ਕਢਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋਏ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੁੱਤਾ ਲੜ ਗਿਆ ਤੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਾਬੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਦੀ ਲੈਜੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਰਾਬੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ 4-5 ਦਿਨ ਉਹ 10-11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕੋ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 38-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਅਪੜ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 40 ਈਅਰ ਪਿਛੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਦਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤੋ ਔਰਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਚੌਧਰਾਣੀ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜੋੜੇ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ 3 ਦਫਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਥਾ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਮਲ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮਤਲਬ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਨਾਲ ਇਮੋਸ਼ਨ ਉਸਦਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ 36-37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੇਰੀ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੁਤਾਣੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾਦਨ ਖਾਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਮ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਔਰ ਗੱਲ ਲਗਾਂ ਚਲਾਓ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਨ ਔਰਤ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਹੈ 34-35 ਸਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸੇਮ ਉਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ ਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਇਤਨੀ ਕੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਨਾਨਾ ਅਬੂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਚਾਚੂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 96-97 ਹੁੰਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜੋਏ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਾ ਬੂ ਆਖਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾਨਾ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖੈਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕੀਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ
ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਮੰਡੀ ਬਾਉਲਦੀਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਲਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰੀਬੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਫਸੀਆਤੀ ਤੌਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਏਜ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿ 120 ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 120, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 50 ਦੀ ਏਜ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਈਟ ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਔਰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 120 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 100 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਆ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨ ਵੀ ਸਾਨੀ ਚਮੜੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਬਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਲਟਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ 40-45 ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਿਨ 6-7 ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਲਿਓ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਇਹ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਅਜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਨੇ ਪਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਮਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਝਗੜਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀਨਾ ਪਰਵਰੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਨ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਵੀ ਆ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਲਕਿ ਹਜੇ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵੇਖੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮੱਲੇਦਾਰ ਮੰਗਾਈ ਔਰਤ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ 6 ਮੰਥਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਨਸ਼ਾਵਰ ਕੋਈ ਪਿਲਾਇਆ ਜੂਸ, ਫਿਰ ਛੁਰੀ ਨਾਲ मतलब ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਕੱਢਿਆ। ਮਤਲਬ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ 60-70 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਮਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਟੀਨੇਜਰ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਤਨੇ ਸਿਆਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਉਤਨੇ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਡਾਕਟਰ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਮੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਂਡ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਰਚਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਫੌਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਜਬ ਇਸਲਾਮ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੇ ਵੇਚੋਗੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਿਆ ਆਪਕਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਿਆਂਗੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 56 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਬਲੀਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਐਡਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਐਡਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਜ਼ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ क्योंकि इस्लाम नाल साडा तलक भी कोई नहीं, ये भी इस किरदार में नहीं है ना वो चीज़। ना वो तो सिर्फ नाम विच है। और तो हुन तानू डॉक्टर साहब कहना है या की कहना सी मैं नहीं विचारती। अच्छा तुसी अगे दुआ करांदे हो? नहीं जी, मैं
ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਆਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਵਾਸਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਯਾਦ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਝੰਡ ਕੱਢ ਮਾਰਾਂ। ਉਹ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿੰਪੈਥੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਤ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਆਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰਹਿਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਔਰ ਉਸ ਉੱਤਾਂ ਔਰ ਕਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਆਈ। ਮਸਲਨ ਕੀ ਲੱਭਿਆ? ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਖੁੱਬੇ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਪੂਰੀ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਨਹੇਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫਿਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈਡੀਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਬਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਸ਼ੁਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਨਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਪੀੜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਹੋ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਹੋ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਵਾਹ ਬਈ ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਆਹੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਆਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਚਲਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਸੇਮ ਫਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਜੱਪੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਏਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਚੋਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ